गोपानंद स्वामी एमने पकड़ी अने कह्यो के जा दादा बेठने जा। नदीओ केटलो समय वीती गयो। आ बाजु महाराजना शरीरनो अग्निदाह पूर्ण थयो अने गोपानंद स्वामी बधा बीजा स्वामी अत्यारे आवे तो एनी पूजा करવાનો કેટલો આનંદ આવે, એમને હાર પહેરવાનો કેટલો આનંદ આવે। तो एम मानू के नहीं कने महाराज विष्णु मंगल क्रूच पाद चरितम यस्याखिलम मंगलम। श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम ओंकार श्री हरिकृष्णाय नमः। ओम ओंकार श्री सदानंदाय नमः। हस्ता प्रक्षुम हाथोई नजोय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। शांति पाठ माटे हाथમાં પુષ્પની પાંદડી અને ચોખા સેજ લેજે। पूजा पानी बधी वस्तु थोड़ी थोड़ी लेवानी એટલે સ્વામી છોકરે ધક્કા ન થાય છે। એક એક પાંદડી લેતા રહેવાના, બે પાંચ દાણા ચોખા લેવા અને ભાવ ઉત્તમ રાખવાનો। हरि ओम यो शांतिरक्तलक्ष्मीं गुं शांति रेवि। हरे शांति हरे कृष्ण शांति कृष्ण प्रस्तु भक्ति धर्मानुष्ठुभ्यं देवं शांति प्रस्तु शांति शांति मेस्तु देव। गणपति दादा નું સ્મરણ કરવાનું છે। વિઘ્ન વિનાયક દેવ હાથ જોડી રાખજો। સુમુચે સંગસ્ત કપિલો ગજકરણ લંબોદરસ ચેતનાય મણિ અપડે સુયાદપી विद्या रवे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्त्यै सिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो द्वितीयप्रार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे सप्तममेव स्वर्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्माण्डवर्गदेशे गुजरात प्रान्ते साप्रम्यास्तीरे गान्धीनगरे 2068 संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ अषाढ मासे कृष्णपक्षे पंचम्यां तिथौ रविवासरे यथायथं राशिस्थान स्थिते स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्षाख्य चतुर्विध। હવે મહાપૂજાની પાછળ તમારો જે હેતુ હોય, કોઈ આ લોકના સુખ મનોરથની ઈચ્છા હોય કે જે તે સંકલ્પથી મહાપૂજા કરાવે એ સંકલ્પ કરે તો એની તરફ ભગવત પ્રસન્નતાથી સંકલ્પ કરે। ડાબા હાથમાં 4 વખત તાળી પાડવાની, ડાબો પગ ઘણો વખત જમીનમાં બેસાડવાનો એટલે ભૂતો બધા ભાગી જાય। કળશનું પૂજન કરવાનું છે એટલે તમારી પાસે ગ્લાસ છે, એ ગ્લાસ હવે એ કળશની અંદર ચોખા હાથમાં પકડી અને આવી રીતે રાખજો। કળશની ઉપર તમારા હાથમાં ચોખા રાખીને આવી રીતે રાખજો। चारे बाजू कंकु चंदन थी चारे बाजू चांदला करजो। ओम पूर्वेन्द्राय नमः। ओम दक्षिणायमाय नमः। पश्चिमे ओम वरुणाय नमः। उत्तरे ओम कुबेराय नमः। कलश मध्ये प्रांत मध्ये वरुणाय नमः। सर्वोपचारे गुंसात पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पाणि पानी बोली अबीर गुलाब कुंकुम चंदन की पधराते कलशनी अंदर श्रीफलमुखी ऊपर श्रीफलमुखी सकलोपचारे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। कर्मसाख्य विघ्नकृत यावत् कर्मस्माप्तेस्यात् स्थिरो ओम विपाटिदेव परमात्माने श्री स्वामिनारायण नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि।
पुष्पं नारायण सरिसजान सन्निवेष्टि श्री स्वामिनारायण नमः हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि। હવે આપણે ગણપતિ દાદાનું પૂજન કરવાનું છે એટલે તમારી પાસે 300 પારે છે, એમાં મધ્યમાં ગણપતિ દાદા છે, બંને બાજુ રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ એ બંને છે। એટલે હવે ધ્યાન કરવાનો, જમણા હાથનો જે અંગૂઠો છે એ અંગૂઠાથી બોલતા હોવું એ રીતે આ રીતે આંગળીની અંદર અડાડતા રહેવાનું રહેશે। સૌપ્રથમ જમણા હાથની આ આંગળીથી અંગૂઠાને, પછી અંગૂઠાથી આ આંગળીને, પછી આગળ આગળ બોલતો જાય છે। प्रथम अंगूठा ने आंगळीથી स्पर्श करवाम नमः। ओम हरिकृष्णाय नमः। मध्यमाभ्याम नमः। ओम नीलकाभ्यो नमः। अनामिकाभ्याम नमः। ओम श्रीमन्नारायण कनिष्ठाभ्याम नमः। બંને હાથને આવી રીતે ઢાળી દેજો। ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણ। જમણાથી હૃદયને શુદ્ધ કરવાનું, એટલે જે સ્થાનો બોલો એમાં સ્પર્શ કરજો। સૌ પ્રથમ હૃદય શુદ્ધ કરવાનું। ओम श्री हरे नमो हृदयाय नमः। मस्तक ओम श्री कृष्णाय नमः। शीर्षे स्वाहा शिखा ओम श्री हरि कृष्णाय नमः। शिखाय वसत ओम बने ओम श्री नीलकंठाय नमः। वचाय ओम ओम अवतार नेत्राभ्याम अवसर बने खभा। ओम श्री स्वामिनारायण अस्त्राय फट। फरी पाछा जमणा नाभीने ओम नकाराम नाभो उदरने એટલે પેટ। ओम ओकाराम उदरे ओम वकाराम हृदये ओम ताकाराम कंठे ओम ऋकाराम मुखे ओम नेकाराम नासिके ओम सकाराम चक्षुषो ओम विकाराम कर्णयोः ओम नाकाराम ललाटे ओम राकाराम मूर्धने ओम यकाराम शिखाय ओम राकाराम स्कंधयो ओम रकाराम सर्वेंगे। બધા અંગોમાં જમણા હાથને સ્પર્શ કરી દેજો। હવે ધ્યાન કરવાનું છે, બંને હાથ જોડી પ્રભુનું હૃદયમાં ધ્યાન કરવાનું। कृष्णशाङ्गुलं श्रीकृष्णं विभुजं किशोरवयसं दार्मीसुपादमेशनं संस्मेरां। હવે ગણપતિ દાદાનું પૂજન પૂરું થયું, ઠાકોરજીનું પૂજન હવે કરીએ। भक्तानां भयङ्करं प्रियतं स्वानां समूर्तिपदं तारकै सुभां पुरुषोत्तम सुखनिधि चावन्यं सदा श्रेयं भागवताख्य धर्ममवितुं प्रागट्यं माधुतं हितो सर्वेषां पुरुषमङ्गलस्य विनये याव्यामि प्रभवे। उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज। भगवत्चरित्रो आसन भगवान आपવાનું પુષ્પની પાંદડી અને ચોખા પકડી રાખજો। કોઈ ભક્ત પાસે પૂજાનો પદાર્થ ખૂટી જાય તો ઊંચી આંગળી કરજો। ओम पूर्वाय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भाव्यं भगवते श्री स्वामिनारायण आसनं समर्पयामि। હવે ભગવાને ચરણ ધોવા માટે આચમનની અંદર જળ ભરી चंदन पुष्प અને गंगायाजलोतमं सुरपते गंधेन पुष्पाक्षते युक्तं वाजमिनोदमेव सर्वसौबन्धसहितं राजपक्षाय दत्तं देवदेहुयेतं सहस्र भगवते श्री स्वामिनारायण पाद्यं समर्पयामि। योजाय सौत्रादाय उत्तरायस्य मुखात् नीरजाय नाभ्यासितं सिंहं शिश्नो योः समर्पं पद्भ्यां भूमि सौत्रालाकं पद्भ्यां यद्गुरुतेन विषादेवा यदं मन्त्रं वसन्तो सावित्र्यं ग्रीष्मयुक्तं शरदवि सत्ताश्रम परिकर नमो नमः श्री हरे बुद्धिनायकाय नमः श्री भक्तिनारायणाय भक्तं कल्पनाय जसवन्तु स्मरणे युद्धदेवमाय संपूजिताय भक्तमे सीतां वरदाय जन्नाम सोसं चतुर्गम विस्मितं
समुद्री तो संसुवादी मोहना अधिकार निर्णय न उद्गार प्रवर्तक महाव्रत साधु सिला साधु कटुबोधिका नीच प्रस्तोता साकार मोहन स्वामी नारायण स्वामी कालदोष निवारक सत्सद्वेष सत्य समाधि सिद्धि कारक कृष्ण धारण कर भोले विग्रह कारक प्रकाश रूपों नमः सर्वदेवी नाम भक्ति सुखोस्तोमा विचतुर कफल प्रदान निर्मल सर्व भक्तवर्मा बुद्धिदाता पावना अद्भुत प्रमदाम दर्शकस्तामराय दासुन सत्य विशेषों प्रदर्शे सर्वज्ञ सम देहं कोटि रुद्र भूरि स्वरूपकार कल्याणमो बसवते नमः रूपदामय लोको महापुरुषाय शरणं समर्पयामि शुद्ध जगते स्नातनालयो ओम वरुणेस्तो भगवती वन्नस्य संवर्धनिस्तो वन्नस्य ऋतुसदन्यस्य वन्नस्य ऋतसदनमसि वन्नस्य ऋतसदनमासीत गयामुनि सहयोगोन विविधे स्वतंत्र स्वयं स्वामी भक्तानां सुखे सहितं भक्ति सदा पार्षदे शीतं वोसमिदं यस्तु सुकरं योन्मं गादनं कृष्ण बोले खाली विषय ले आम्यामि पूजयामि ओम पुष्पागे सकलदाने नाम प्रदाय नमः तम आम्यामि स्थापयामि पूजयामि ओम तथैव कालवृतदायि इच्छा रामाय नमः तम आम्यामि स्थापयामि पूजयामि ओम श्री हरि पक्षपाशय गुरुहित साम्राय भोज्य प्रसादाय नमः तम आम्यामि स्थापयामि पूजयामि ओम श्री हरि वामपाशय गुरुहित साम्राय रघुवीराय नमः तम आम्यामि स्थापयामि पूजयामि ओम नंदनवाय नमः तम आम्यामि स्थापयामि पूजयामि ओम गोपालिके नमः तमाह्यामि स्थापयामि पूजयामि ओम सीतारामाय नमः तमाह्यामि स्थापयामि पूजयामि ओम ठाकुराय नमः तमाह्यामि स्थापयामि पूजयामि ओम सर्वोत्थाते कलशास पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं फलं तामं दक्षिणां समर्पयामि हरे पार्वती राधा विवेकानंदा जननी कार्तिके जगे भरतं Hare
सर्वभूतानि कर्तानि सर्वाणि न सन्तु प्रदक्षिणां पदे 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 कर्पूजकेभ्यो सकामनं विभुं गिर्यावर्तन्ते विश्वं यस्यं तस्मै नमो नमः। ओम संगेश्वर भगवती स्वामियानो नमस्कारं समर्पयामि। હવે તમે મારા બધા આવ્યા છો, આપણે બોર્ડમાં લખ્યું હતું એક
અને આત્મજ્ઞાનનું માન હોય અથવા વૈરાગ્યનું માન હોય, પણ તે અભિમાન તો દેહાત્મ બુદ્ધિને જ દૃઢ કરાવે. માટે ભગવાનના ભક્ત હોય તેને કોઈ પ્રકારે અભિમાન રાખવું નહીં. એ જ ભગવાનને રાજી કર્યાનો ઉપાય છે. અને અંતરદ્રષ્ટિ વાળા જે ભગવાનના ભક્ત હોય તે જો તપાસીને પોતાના હૃદય સામું જુએ તો જ્યારે લગારે માન આવતું હશે ત્યારે હૃદયમાં રહી જે ભગવાનની મૂર્તિ તેની નજર પરથી દેખાતી હશે. અને જ્યારે નિર્માનીપણે વર્તાતું હશે ત્યારે પોતાના હૃદયમાં રહી જે ભગવાનની મૂર્તિ તેની દ્રષ્ટિ અતિ પ્રસન્ન જણાતી હશે. માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને વિચાર ઉપર રાખી વધતો દેહ ભરે તો આઠ વલો કહેવાય. તેમ એ ભક્તને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિમાં જેમ જેમ અહંકાર વેગ ભરતો આવે તેમ તેમ એ ત્રણે ઓછા થઈ જાય છે. માટે માન રહિત જે જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ તે તો સોળવાલા સોના જેવા છે. અને માન સહિત હોય તે ઉપરથી તો એને ઘણો શોભાવે, પણ એના અંતરમાં જાજુ બળ હોય નહીં. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની વચનામૃતની અંદર મહારાજે વાત કરતા હતા કે ગીતાની અંદર 4 પ્રકારના ભક્તને કર્યા છે. એમાં જ્ઞાનીને શ્રેષ્ઠ શા માટે કર્યો છે? કારણ કે ભગવાનના નિશ્ચયમાં તો એ 4 ભક્તો સરખા છે. તો જ્ઞાનીનું અધિકપણું કયું એનું કારણ શું? તો મહારાજે એનો ઉત્તર કર્યો મૂલ્યોથી ન થયો. એટલે મહારાજ કે જ્ઞાની છે તે બ્રહ્મ સ્વરૂપે વર્તે છે અને ભગવાનનો મહિમા યથાર્થ જાણે છે. આમ આત્મજ્ઞાન અને ભગવાનના મહાત્મ્યને કારણે એને સંસારની કોઈ વાસના રહેતી નથી. એટલા માટે મહારાજ કહી ભક્ત શ્રેષ્ઠ છે. જ્યારે બીજો ભગવાનનો ભક્ત એને ભગવાનનો નિશ્ચય તો છે, પણ ભગવાનની મોટાઈ ભગવાનનું મહાત્મ્ય યથાર્થ જાણ્યું નથી. એટલે એને ભગવાન સિવાય પણ બીજી વાસના રહી જાય છે. એટલે એ જ્ઞાની તુલ્ય થતો નથી. માટે મહારાજ કહે છે ભગવાનના ભક્તને ભગવાન સિવાય બીજી કોઈ ઈચ્છા રહે એ બહુ મોટી ખોટ છે. ઈચ્છાઓમાંથી 3 પ્રકારની ઈચ્છા આર્ત, અર્થાર્થી અને જિજ્ઞાસુ આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા. એમાંથી કઈ પણ પ્રકારની રહે એટલે સમજવું કે ભગવાનનો ભક્ત હજી યથાર્થ થયો નથી. માટે આપણે આ શિબિરમાંથી આજે એ નિર્ણય કરી લેવાનો છે કે ભગવાન સિવાય બીજી કોઈ વાસના હૃદયમાં જાગૃત થવા દેવી નથી. અને જો કદાચ દેશકાળ ક્રિયાને સમજી જાગે તો ભગવાનનો અતિ મહિમા સમજી અને એ વાસનાને પાછી દબાવી દેવાય. અને એના માટે એના રક્ષણાર્થે ભગવાનનો ભક્ત આ દિવ્ય દિવસે સંકલ્પ કરે કે જીવીશ ત્યાં સુધી ભગવાનની નાની કે મોટી આજ્ઞા લોપવી નથી. અને કદાચ કોઈ દેશકાળે કરીને લોપાસ તો તુરંત સાધુ પાસે જઈ નિષ્કપટ થઈ અને વિનંતી કરીશ અને એનું યથાશાસ્ત્ર પ્રાયશ્ચિત કરીશ. આવી રીતનો દ્રઢ સંકલ્પ કરે જેથી કરીને ઊંડે ઊંડે પડેલી વાસનાઓ એનું બળ વધે નહીં. માટે મહારાજ કહે છે ભગવાન મળ્યા પછી ભગવાનના ભક્તને ભગવાન સિવાય કોઈ ઈચ્છાઓ રહી મોટી
મોટી ખોટ છે। પછી મહારાજ બીજી વાત સુંદર કરે છે કે જેને ભગવાન સિવાય બીજી વાસના ન હોય અને એ ભક્ત પણ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ આદિ ગુણો વાળો હોય, જો મહારાજ કે એને જો વૈરાગ્યનું માન હોય, આત્મજ્ઞાનનું માન હોય કે ભગવાનની ભક્તિનું માન હોય, તો મહારાજ કે એ પણ એને વિશે ખોટ છે। પંચ વિષયનો વિભાગ જુદો છે અને માનનો વિભાગ એક અલગ કરી જાય છે। અલગ એટલા માટે કરે છે કે ભગવાનનો ભક્ત જપ કરે, તપ કરે, વ્રત કરે તો એની જે પંચ વિષયની વાસના છે ને, એ વાસના ધીમે 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 ઓછી થતી જાય। જ્યારે માન વસ્તુ એવી છે કે જેમ જેમ એ કરતો જાય ને એટલે તેમ તેની વધતો જાય। મહારાજ બહુ સુંદર દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવતા। મહારાજ કે સંતો એક બિરાટ એક વૈરાગી તપસ્વી જંગલમાં તપ કરતો હતો, એની સામે એક બિલાડો આવી અને બેસી ગયો। બે જણ સામસામા તપ કરતા હતા। એક અઠવાડિયા સુધી ખાધા પીધા વિના તપ કર્યો, પણ પરિસ્થિતિ એવી બની અઠવાડિયામાં ઓલો તપસ્વી પાક સુકાઈ ગયો અને બિલાડો જાડો થઈ ગયો। એને તપસ્વી પૂછ્યું કે હે બિલાડા, તું છો કોણ? મારી જેમ તપસ્યા તો તું કરે છે પણ તું જાડો થાય છે, હું સુકાતો જાઉં છું, એનું કારણ શું? એટલે ઓલા બિલાડાએ કહ્યું, હું તમારું માન છું। માટે મહારાજ કે આમાં કોઈનું માન જાડું નથી થતું ને, કે હું આટલી સેવા કરું છું, હું આટલું દાન કરું છું, હું મંદિરમાં આગળ પડતો વ્યક્તિ છું, આવું કોઈ પણ પ્રકારનું જો માન આવતું હોય અથવા તો મારામાં જ્ઞાન છે, મારામાં વૈરાગ્ય છે, મારામાં ભક્તિ છે એવી બીજાનું નથી, આમ માની અને ગરીબ હરિભક્તને પણ નમાતું હોય નહીં, તો સમજવું કે મહારાજ કે એને વિશે મોટી ખોટ છે। એવા માનવાળી ભક્તિને મહારાજ કેવી કહે છે? ભક્ત કેવો થાય? જેમ સુલાટ હોય, કૂવો ખોદતો હોય અને એ કૂવાની અંદર પથ્થર આવે, પથ્થરને ટકોરો મારે તો એ ઊંડો બોલે નહીં, તો સમજે એ તરત સલાડ બેસે આમાં પાણી બહુ થશે। પણ જો એને ઉપર ઘા મારે અને તણખા જરવા મળે, મને તું કહેવાનો કોણ? ખબર છે હું કોણ છું? આમ મહારાજ કે તણખા જરે ને તો સલાડ તરત માર કરી દે કે આમાં પા કોષનું કે અડધા કોષનું પાણી થશે પણ વધારે નહીં થાય। એમ મહારાજ કહે છે, માને સહિત આત્મજ્ઞાન, માને સહિત વૈરાગ્ય, માને સહિત ભક્તિ એ જે ભક્તના હૃદયમાં હોય તો એનામાં શુભ ગુણો આ મહારાજ કે અડધા પાપોષ જેવા છે, પણ એના અંગને બુદ્ધિને પામવા દેશે નહીં। માટે મહારાજ કે માન દીપ ભગવાનની ભક્તિ કરવી અને જે રીતે માન મૂકી અને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એના હૃદયમાં ભગવાન પોતે પ્રસન્ન થઈ અને નિવાસ કરીને રહે છે। ભગવાનને હૃદયમાં અખંડ ધારવા માટે છેલ્લે આ પણ રહે છે। વાસના છૂટે તો હજી ભગવાન પૂર્ણ નથી આવતા। જો એક માનની રેખા આવી હોય તો માટે મહારાજ કહે છે, માનને પણ છેલ્લે છોડો ત્યારે ભગવાન એના હૃદયમાં સંપૂર્ણ આવીને વિરાજમાન થાય છે। માન પણ બે પ્રકારના છે। એક તો માન મદ વાળું, અભિમાન વાળું, કઈ જરાક આવડતું હોય અને એમાં બિલાઈ હાથ્યા કરે, આ અભિમાન વાળું મદજન્ય માન છે। બીજું માન પોતાના વિશે શુભ ગુણો રહેલા હોય, એ શુભ ગુણોનો પોતાને ભાર હોય અને એ ભારને કારણે
આપણાથી જે નીચા છે એને નમી શકાય નહીં, એના પ્રત્યે આપણને ભાવ કે શ્રદ્ધા રહે નહીં, એ બીજા પ્રકારનું અહંજન્ય માન છે। એવા અહંજન્ય માન વાળાથી બીજાની સેવા ચાકરી કરવી પડે, પોતાની નાનાની તો પઠણ પડે, મોટાની તો સૌ કરે। મહારાજ કહેતા કે તમે બધા કોઈ હરિભક્ત કે સંતોની કરીને પોતાની જે સેવા સોંપેલી હોય એ મૂકી મહારાજની સેવામાં લાગી જાય તો મહારાજ કહેતા કે અમારી સેવા તો સૌ કરે પણ અમારા ભક્તો સંતોની સેવા કરે એના ઉપર અમે વધારે રાજી થાય છે, કારણ કે ભક્તની સાચી કસોટી ત્યાં થાય છે। બાકી મોટાની તો થાય સ્વામી હમણાં આવે તો આપણે બધા એની સેવા માટે દોડધામ કરીએ, પણ કોઈ સાધુ જરાક માંદા હોય કે કોઈ ગ્રસ્ત હરિભક્તને કંઈ વાગ્યું હોય કે માંદો હોય અને એ સમયે એની ભાવના રહે કે આ પણ મારા ભગવાનનો ભક્ત છે, એના માટે આપણે દવાની જરૂર દવા આપી બીજી કોઈ જરૂર હોય એની આવશ્યકતાને પૂર્ણ કરીને ત્યારે ખરેખર ભગવાને પ્રસન્નતાના પાત્ર થયા ગણાય। સત્સંગમાં વાત પ્રસિદ્ધ છે જીણાભાઈ। જીણાભાઈ સારા સત્સંગી, જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્ત એકાંતી ભક્તિના કરનારા, પણ જ્યારે કમળસિંહ વાંઝો માંદા પડ્યા અને એ કમળસિંહ વાંઝાની સેવા જીણાભાઈ કરી, ખાટલો પોતે જાતે જીણાભાઈ ઉપાડેલો। તમે બધા જાણો છો મહારાજે એનો ઋણ ચૂકવવા શું કર્યું? જ્યારે જીણાભાઈનો અંતકાળ આવ્યો, ધામમાં ગયા ને ત્યારે મહારાજે જીણાભાઈની પાલખી ઉપાડી। 3 માણસો બીજાની ચોથા પાયે ભગવાન સ્વામિનારાયણ શમશાન યાત્રાએ જોડાયેલા, અને જ્યારે શમશાને પહોંચી ગયા પછી મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજને પૂછ્યું કે મહારાજ આ જીણાભાઈની પાલખી તમે ઉપાડી ત્યારે અમને બધાને એમ શંકા થાય છે કે ઈચ્છારામભાઈ જ્યારે દેહ મૂક્યો ત્યારે તમે એમની પાલખી નહોતી ઉપાડી। બીજા પણ મોટા મોટા સંતો જેને તમારા માટે સર્વસ્વ સમર્પણ કરી નાખ્યું છે, તમારી ખૂબ સેવા કરી છે, વચનને અધર જીવ્યા છે, એવા મોટા સંતો એની પણ મહારાજ પાલખી ઉપાડી નથી, અને એ જીણાભાઈની પાલખી ઉપાડવાનું કારણ અમને સમજાતું નથી। ત્યારે મહારાજ કે સ્વામી એ બધા મોટા સંતો અને મોટા હરિભક્તો અને ઈચ્છારામભાઈ આદિ ભાઈઓ